ଶ୍ରୀकृଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଲା। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନ୍। ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଲରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଲକୁ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବ ଅତି ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଥିଲା ଏ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭେକ୍ଟର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ମିଶାଇବା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ये जो आर वेक्टर रो अर्थ होला आर ऊपर गोटे आरो मार्क दिया है यार अर्थ होला रिजल्टेंट पिला माने हैला आ ये रिजल्टेंट पाखरे दीटा जिंस अछि गोटे होला मैग्नीट्यूड आ गोटे होला डायरेक्शन ताहले ये जो वेक्टर अछि ए वेक्टर आ बी वेक्टर आंक पाखर भी गोटे मैग्नीट्यूड आ गोटे डायरेक्शन प्रत्येक वेक्टर पाखरे कोन कोन थाए ना गोटे मैग्नीट्यूड थाए आ गोटे कोन थाए डायरेक्शन थाए हैला एटाको मन रखिबो भूलिबोनी देख एबे आमे पढ़िबा कोन ना स्टेटमेंट टाको पढ़िबा तम बही रे खाली दिया हैछि सिलेबस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रो कोन स्टेटमेंट पढ़िया पई दिया हैछि प्रथम स्टेटमेंट ता पढ़ो तापर मु बुझेबी देखो इफ टू वेक्टर कोन इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल माने जदी दीटा वेक्टर ट्रायंगल रो केतरा साइड थाए तीनटा साइड थाए ना भाई जदी दीटा वेक्टर ट्रायंगल रो दीटा साइड की कोन रिप्रेजेंट करूचंती यदि मु कहली ए वेक्टर एपट साइड की रिप्रेजेंट करिवो आ बी वेक्टर एपट साइड की रिप्रेजेंट करिवो हैला से कथा कहछि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर टेकन इन सेम ऑर्डर रो अर्थ कोन ना ए वेक्टर को एई भलिया नबो तापर बी वेक्टर को ए वेक्टर रो एटा कोन हेड यार लांजो से भलिया नबो यार हेड आगु को रखियो बुझि पले ना ना एटा को जे सेम ऑर्डर देखो प्रथम इमिति नब तापर यार लांज लगे कि आगु को कौन हेडटा दब ताले एटा कह सेम ऑर्डर रे रही है ताले एटा कहबा हम कौन सेम ऑर्डर है टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ताहले याको दी जनकर रिजल्टेंट कुआडे हबो ना रिजल्टेंटा हबो ए रो लांजरु लागिबो बी रो मुंड पर्यंत मन रखिबो रिजल्टेंट ए दीटा वेक्टर रो मन रखिताओ दीटा वेक्टर जतले आमे मिसेइबा गोटे ए वेक्टर अछि आ गोटे बी वेक्टर अछि आमे तला मिसेइबा गोटे रिजल्टेंट आसीबो वेक्टर टे ताहले ट्रायंगल रो हमकु कोन बतेउची जतले आमे दीटा वेक्टर को मिसेइबा सेतबेले हमकु रिजल्टेंट कोठी मिलिबो हला एटा से बतउची देखो एठू तमे इजीली बुझी पारिबो चित्ररू गोटे वेक्टर ए थिला तार डायरेक्शन ए आड़ को थिला ये हला ए वेक्टर आ गोटे वेक्टर बी थिला पिला माने बी टा भूमि ठारू थीटा डिग्री रे एंगल करके थिला ए आड़ को देखो एटा हला बी वेक्टर हला ए बी थिला मु चाहेली ए बी दी जण को मिसेई दवा पई ताले किमिति मिसेइबी प्रथमे मु कोन करली ए वेक्टर जो भलिया थिला ताको सेई भलिया रखिली रखिला परे मन रखिताओ जेतोले दुईटा वेक्टर को मिसेइबो ट्रायंगल ल रे ताले कोन करिवो ना प्रथमे ए वेक्टर को रखिबो ए वेक्टर रो मुंडो जोउठी सरीबो मुंडो एठी सरुची देखो ए वेक्टर रो मुंडो जोउठी सरीबो बी वेक्टर रो लांजो सेठी स्टार्ट करिवो देखो बी वेक्टर एटा बी वेक्टर टाको एठो आनलो एठी जो ए भलिया थिला मु ताको एठी को नै आसिली ट्रांसफर करिवि बुझि पाइलो ना नाही ताहले कोन करलो तमे एठी ना एटा कहलो ए वेक्टर सेम ऑर्डर रे नबो बी वेक्टर को पुनी लांजो एठू स्टार्ट करिवो मुंडो एठी एंड करिवो ए वेक्टर आ बी वेक्टर रहिला मन रख ए आ बी वेक्टर रिजल्टेंट कोठी हबो ना रिजल्टेंट मन रखिता अपोजिट ऑर्डर रे हबो देखो यार मुंडो याड थिला यार मुंडो याड थिला किंतु मु जदि चित्र करथांती रिजल्टेंट मुंडो कोड थांदा याड को थांदा ताले ये कोन सेम ऑर्डर रे थांते तीन जण जाक एठू मुंडो सइला एठू पुनी मुंडो स्टार्ट हैला एठी मुंडो सरला ताले तीनटा जाक सेम ऑर्डर रे रहबे किंतु इमिति हबो नाही सबल मन रखिता रिजल्टेंट ता अपोजिट कोन साइड माने ता मुंडोटा रहबो देख ये हैला ए ये हैला बी किंतु रिजल्टेंट रो मुंडो कोठू स्टार्ट हबो मन रखिबो रिजल्टेंट रो प्रथमे स्टार्ट हबो लांजोटा ए रो लांजो सहित मिसिबो आ रेजल्टेंट रो मुंडोटा बी रो मुंडो सहित जांकी लागिबो हला आउ ए आउ आर रो वेक्टर भितर एंगल हैला अल्फा एंगल हैला अल्फा अभिजीत तमे बुझी पारछो तो मु कोन बुझौची हेलो हाँ सर। हाँ तब सुनो
ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତମକୁ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୌମ୍ୟ ଆସିନି ତମର ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କଣ ନା କ୍ଲାସରେ ତମେ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଁ ରହିଲେ ସାର୍ ଯାଇକି ତମ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ କାଲି ବୁଝିଲି ହଁ କି ସାର୍ ତମେ କଲେଜରେ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ତମେ କ୍ଲାସରେ ଆବସେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଭଏସକୁ ଅଫ୍ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ କିଛି ମାନେ ରହିବନି ବୁଝିପାରୁଛ। ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସରେ ହଁ ତମେ ରେକର୍ଡଟା ଦେଖିଦବ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ହଁ ତାହେଲେ ସାର୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ରୁ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ କହିଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ରୁ କଣ ବୁଝିଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଟା ଆମକୁ କୋଉଠି ହେଲ୍ପ କରିବ କହିଲ। କୁହ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଟା ସାର୍ ଆମକୁ କୋଉଠି ହେଲ୍ପ କରିବ। ସାର୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ତେବେ କଣ ସେଇ ରହିବ ଆଉ ଭି ଭେକ୍ଟର ଏ ଭେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଟା ଭି ଭେକ୍ଟର ଲାଞ୍ଜକୁ ରହିବ। ହଁ କହିବ ଯେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଣ ହବ ନା ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ହଁ ସାର୍ କଣ କହୁଛି ନା ଏ ଭେକ୍ଟର ଯୋଉଠି ସରିବ ତାର କଣ ହେଡ ଟା ଯୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ହବ ବି ଭେକ୍ଟର ର ଲାଞ୍ଜ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ବି ହଁ ଭେକ୍ଟର ସାର୍ ସରିଲା ପରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଦେଖ ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ମିଶେଇଲେ ଧର 2 ଆଉ 3 ମିଶେଇଲେ 5 ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଏ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ବି ଭେକ୍ଟର ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଫଳ ବାହାରିବ। ସେଇ ଫଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ହଁ ସାର୍ ହଁ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ମାନେ କଣ ଦେଖ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ମିନିଂ ବି ବୁଝ ତମେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଟେ ଯଦି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଏପଟ ଦିଗରେ ଟାଣୁଛି ଜଣେ ଏପଟ ଦିଗରେ ଟାଣୁଛି ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଟା କୁଆଡେ ଯିବ କହିଲ। ଦେଖ ବକ୍ସ ଟାକୁ ତମେ ଏମିତି ଦେଖ ରହିଥାଅ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ କହିବ ଦେଖ ବକ୍ସ ଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଣେ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଟାଣୁଛି ଜଣେ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଟାଣୁଛି ଦି ଜଣ ଲୋକ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଟା କୁଆଡେ ଯିବ। ତ ଯାହା ଫୋର୍ସ ଟା ଯହ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ଆଡେ ଯିବା ନା। ଦେଖ ଯଦି ଦି ଜଣ ସମାନ ଫୋର୍ସ ଇଏ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସିଏ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ପକଉଛି ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ପକଉଛି କାହିଁକି ନା ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ତ ହୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଭେକ୍ଟର ପଡୁଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସମାନ ଫୋର୍ସ ପକଉଥିବେ ଦି ଜଣ ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଟା ଠିକ ମଝିରେ ଯିବ ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ହଁ ଗଲା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଧରିନିଅ ଏ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ଇଏ ବି ଭେକ୍ଟର ୟାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଠି ଆସିବ ଏଠି କିଛି 10 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା ଏଠି ବି 10 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ବକ୍ସ ଟା ଇଆଡେ ବି ଗଲାନି ଇଆଡେ ବି ଗଲାନି ଗଲା କୋଉଠି ମଝିରେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗଲା ବୁଝିଲେ ନା ଦି ଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ମାନେ ମିଶିକି ଯୋଉ ଫଳଟା ବାହାରୁଛି ସେଟା ଫୋର୍ସ ଟା କୋଉ ଦିଗରେ ପକଉଛି ନା ମଝିରେ ପକେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଯଦି ଇଏ ହଁ ଯଦି ସାର୍ 15 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଟା ଟିକେ ମଝିରୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ୟା ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ୟାଡକୁ କମ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇପଟରେ ଯିବ ଯଦି ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ଅଧିକା ବଳ ପକେଇବ ତା ଆଡକୁ ତ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦି ଜଣ ସମାନ ଭାଗରେ ବଳ ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ମଝିରେ ଯିବ ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଗଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଟା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ ସାର୍ ହଁ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଫିଲ୍ ଟା ନିଅ ମାନେ ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଣ କରୁଛି ନା ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ତମେ ଆଡ କରିପାରିବ କେମିତି ଆଡ କରିବ ନା ଯୋଉଠି ତମର ପ୍ରଥମ ଭେକ୍ଟରର କଣ ହେଡ ଯୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ବି ଭେକ୍ଟର ର ସେଇଠି କଣ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଠିକି ଆସିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଟା ହେଲା ଏ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ଏଟା ହେଲା ବି ଭେକ୍ଟର ମୁଁ କହିଲି ୟାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଟା କୋଉଠି ଆସିବ ନା ସେଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ରେ କୁହାଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ତମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବ ନା ଏ ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଲଗେଇବ ଆଉ ବି ର ହେଡ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ କରିବ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ଆର୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆରୋ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ତମକୁ ଜଣେ ଯଦି ପଚାରିଲା ଆର ଉପରେ ଆର ଦିଆହେଇଛି ଆରେ ଅଭିଜିତ ତମେ କହିଲ ଏଇଟା କଣ ତମେ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ହେଲା ଭେକ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏବେ ହଁ ହେଲା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଇଏରେ ଆମକୁ ମାଲୁମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ପାଖରେ କଣ କଣ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସାର୍ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ ଯୋଉ ଆର ଉପରେ ଯୋଉ ଆର ଦିଆ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର କହିବି ତାହେଲେ ୟା ପାଖରେ ହୁଁ କଣ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ହୁଁ ଥିବ ହୁଁ ତାହେଲେ ୟାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କୋଉଟାକୁ କହିବି
आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कोटा कहबी देख लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कौन पढ़ेल देखिए कौन लिखा है लेंथ ऑफ थर्ड साइड। माने ये जो आर रो जेते लेंथ हबो धर 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर जेतिकी लेंथ बाहरिबो सेटा हला कौन आर रो मैग्नीट्यूड बुझि पाइल तो हाँ सर। ताला आर रो डायरेक्शन किमि देखिबा देखो डायरेक्शन ऑफ आर किमि जानिबा देखो डायरेक्शन ऑफ आर ताहले का कहबा पढ़िलो कौन लिखा है अल्फा अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू आर ए माने ए ए रु वेक्टर। केते हां ए रु केते एंगल रे आर अछि ताले हमें कहि परिबा कि आर धर 30 डिग्री एंगल रे अछि ए ठारू ताले मु कहबे आर रो डायरेक्शन कुआड हबो ना ए रु 30 डिग्री जोठी एंड हबो सेठी आर रो डायरेक्शन हबो बुझि पाइले तो हाँ सर। आर गोटे वेक्टर ना नाही रेजल्टेंट वेक्टर ताले तार मैग्नीट्यूड कोटा हबो ना आर रो कोन लंबा जेतिकी सेतिकी हला रेजल्ट माने तार हला कोन मैग्नीट्यूड आ तार डायरेक्शन कोटा देखिबा ना अल्फा जो एंगल टाकू तार डायरेक्शन कहबा बुझि पाइले तो ताले अल्फा एठी हाँ कोन ना एंगल बिटवीन आर आउ ए भीतर एंगल जेतिकी ताको हम कहबा अल्फा एंगल रो काम कोन ना सी कहबो कि आर टा कोउ दिगरे जाउची बा कोउ आडे जाउची किमिति कहबो ना जेदी 30 डिग्री अछि ताले तमे कोन कहबो मु जदी पचारली मु कहली कि ए जो ए आउ आर भीतर एंगल हैला 30 ताले मु तमु जदी पचारली आर रो दिग कुआडे तमे कोन कहबो ना ए रु 30 डिग्री बुझि पड़छ ना नाही हाँ सर। ए बुझिलो तो हाँ सर। हां ताले ये थिला हला कोन ट्रायंगल लो हला ट्रायंगल लो आउ किछि नो या ऊपर सिंपल क्वेश्चन गोटे आगु जाई तमे करिवो आउ किछि नाही हला एबे पढिबा हाँ पैरेललोग्राम लो हला ए दिटा तो ल अछि आउ मन रखिबा आउ हां ए जो पैरेललोग्राम रे तमे जिमिति ट्रायंगल पढिछ ट्रायंगल किमितिया कहलो एइ भना ट्रायंगल ना इमितिया ट्रायंगल काहा को हम ट्रायंगल कहबा सर फास्ट। दी जण जाक ट्रायंगल बुझि पड़छ ना नाही ये हला हाँ ये गोटे प्रकार ट्रायंगल ये गोटे प्रकार ट्रायंगल किंतु दी जण हला ट्रायंगल ये हला राइट ट्रायंगल ये हला इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल माने कोन इक्विलैटरल माने प्रत्येक साइड माने ये साइड जदी 2 सेंटीमीटर हैला ये साइड 2 सेंटीमीटर हबो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर हबो किंतु एठी सीमित नो एटा को हमें राइट ट्रायंगल काहे कि कहले ना एठी हला गोटिए कोण 90 डिग्री होतो बुझि पल्ला ना नाही हाँ सर। आउ गोटे मते कथा कुह त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि मिसिकी केतिक हबो तीनटा कोण जदी 180 हम डिग्री। त्रिभुजर मिसी हां 180 डिग्री ताकू भी तमे भूलिबनी बुझि पारछो तापर मते कहलो पैरेललोग्राम तमे ड्रा करि परिबो चित्र किमितिया पैरेललोग्राम कोटा हबो मते कहबो देखो मु एटाको पैरेललोग्राम कहबी ना एटाको पैरेललोग्राम कहबी ना एटाको पैरेललोग्राम कहबी ना एटाको पैरेललोग्राम कहबी काहा कहबी पैरेललोग्राम अच्छा। ହଁ ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା ତାହେଲେ ତାରି ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲ ପଢିବା ଦେଖ କଣ ପଢିବ ନା ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ତମକୁ ବୁଝେଇ ନଥିଲି ତାର ଡ୍ରଇଂଟା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ତା ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଅଛି ଦି ଜଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଜଣେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ତାହେଲେ ବକ୍ସଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମାନ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ଯାଇକି ମଝିରେ ଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକ ବଳ ବାଲା ଲୋକଟେ ଅଛି ସିଏ ଅଧିକ ଟାଣୁଛି ଯଦି ତା ଆଡକୁ ଟିକେ ବକ୍ସ ଫେଲ ହେଇକି ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ हाँ सर। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଅ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ନା ଯେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ କେମିତି ବୁଝିବ ଦେଖ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇଲା ନା ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ କଣ ଯୋଡିବା ଶିଖେଇଲା ହଁ ନା ନାଇଁ हाँ सर। ତାହେଲେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ କଣ ଶିଖେଇବ କହିଲ ଦେଖିଆ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ବି ଆମକୁ କଣ ସେଇ ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ କଣ ଯୋଡିବା ବି ଶିଖେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାର ଅଲଗା ମେଥଡ ୟାର ଅଲଗା ମେଥଡ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦି ଜଣଙ୍କ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ ଠିକ ବାହାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ପଟେ କରୁଛ କର ତମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯାଇକି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ମନେ ରଖିବ ନା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି ନା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଯୋଉ ପଢେଇକି ଆଇଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଆସେ ହେଲା 2 ମାର୍କିଆ ହଉ 5 ମାର୍କିଆ ହଉ ଆସିବ ହେଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ତାର ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ କେମିତି ବୁଝିବ ଦେଖ ନା ଆମେ ଯିବା ହେଲା ସାଧା ପେଜକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧା ପେଜ ଏଠି କେମିତି ବୁଝିବ ଦେଖ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟରଟେ ଥିଲା ଆରାମରେ ବୁଝ
ए वेक्टर थिला आउ गोटे वेक्टर कौन माटी रे लागे कि एई भा टिके थिला एटा कहले कौन बी वेक्टर केते एंगल ले थिला ना थीटा एंगल ले थिला मु कहली पैरेललोग्राम लॉ कौन कहला ना जो वेक्टरटा अछि से वेक्टर को आनिक थुआ एठी आउ जो द्वितीय वेक्टरटा अछि से वेक्टर लांज ए वेक्टर लांज सहित लागिबा दरकार बुझी पारछो तो से लॉ आ ये लॉ रे फरक कोन जानि पेलो तो अभिजीत सर सेठी कोन आमे करथले कहलो सेठी कोन करथले ना ए जो बी टा एठी लेखुथले कि ना से बी टा कोठु करथले जोठी ए रो मुंडो सरिछि सेउठु ए बी रो टा एंड स्टार्ट हेबा करथले हला एठी किंतु कोन ना बी आउ ए रो लांज मिसै देले एति खाली मन रखिबो हला क्वेश्चन कला बेले हेल्प लागिबो तुमको मन रखिताओ क्वेश्चन आज गोटे करबा देखो ये हला बी वेक्टर ताले कोठु स्टार्ट हबो एउठु स्टार्ट हबो हो ना ना हां सर स्टार्ट हबो तापरे ये तो हम पैरेललोग्राम लॉ की ना ना सॉरी ये हला पैरेललोग्राम रो चित्र की ना कहलो एटा पैरेललोग्राम चित्र की एटा नहीं सर ताले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो देखो पैरेललोग्राम ता किमि देखा जाय एई भा प्राय तक कंप्लीट हे गेला ना नाही ताले मु जदी कहबी ए वेक्टर आ बी वेक्टर रिजल्टेंट कोठी आसीबो तुम कहलो देखिया ए वेक्टर आ बी वेक्टर रिजल्टेंट कोठी आसीबो सर मझिरे पैरेललोग्राम हां मझिरे एठी आसीबो हला एटा कहबा रिजल्टेंट रो मुंडो याड करबो ये हला रिजल्टेंट हला एति मन रखिता आउ ए आउ बी भीतर एंगल को कहबा हमें थीटा आउ आर आउ ए भीतर एंगल को कहबा अल्फा अल्फा रो काम कोन कहलो एंगल लर तो मु बुझे गइल अल्फा रो काम कोन को अभिजीत हां सर अल्फा रो काम कोन भाबो सेठी मु कोन कहिथिला अल्फा कोन एंगल गोटे ना नाही हां का भीतर एंगल एटा सर दुटा वेक्टर भितरे को वेक्टर दीटा भीतर एंगल अल्फा टा ए और बी ए भाई अल्फा अल्फा को नजर करो अल्फा अल्फा को का भीतर एंगल हबो ए आउ बी भीतर एंगल हैला थीटा बुझि पछो ना नाही अल्फा अल्फा का भीतर एंगल सर रिजल्टेंट हां रिजल्टेंट आउ ए वेक्टर बुझि पेलो आर आउ ए भीतर एंगल हैला अल्फा ताले अल्फा रो काम कोन ना अल्फा दिग बतेइबो आर को आडे जाउची बुझि पारछो मु जदी अल्फा रो वैल्यू एटी 30 डिग्री लिखि देबी ताले तमे कोन कहबो मु जदी पचारली अल्फा रो वैल्यू 30 लिखिकी तमको पचारिबी कहबे आर कुआडे जाउची तमे कोन कहबो मते आंसर कोन दबो आर रो डायरेक्शन कोन मु तमको पचारली क्वेश्चन अल्फा रो वैल्यू 30 लिखिकी तमे कोन कहबो मते सर 30 डिग्री आड़ बुझी हां ए रु 30 डिग्री रे आर टा अछि एई आंसर टा दबो मते बुझि पारछो ताले हां अल्फा सर रो काम कोन अल्फा रो काम कोन तमु जे पचारिबो तमे कोन कहबो ना आर रो डायरेक्शन बतेइबो आर आगे रो डायरेक्शन डायरेक्शन दबो सर बतेइबो हां रहता तारे ये हैला यार रिजल्टेंट ताहले तमे लिखि पारिबो कोन ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जदि हमें ऐड करबा ताले रिजल्टेंट आर वेक्टर आसीबो हला एति खाली एबे मन रखिता एबे क्वेश्चन उपरु गले तमे आउट टिके क्लियर रे बुझि पारिबो हला देखो तापर पैरेललोग्राम लॉ रो हे देखो एठी कोन लिखा है टिके पढिलो एठी ए बॉक्स भितरे टू वेक्टर जॉइन टेल टू टेल एबे बुझी पाइलो तो ए आउ बी वेक्टर को कोन टेल टू टेल कनेक्शन करबो को लॉ रे पैरेललोग्राम लॉ रे किंतु ट्रायंगल लॉ रे कोन करबो ना ए वेक्टर मुंडो जोउठी सरीबो बी वेक्टर सेउठू स्टार्ट करबो टेल टू आउ टेल आंकर रिजल्ट हां आंकर रिजल्टेंट कोउठ आसीबो ना ए भला आसीबो देखो बुझी परछो ना नाही एटा हला आर वेक्टर हां आसीबो एटा कोउठ ट्रायंगल लॉ रे
Angle. ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ରେ କଣ ନା ତାର ଟିକେ ଓଲଟା। ଏଠି କଣ କହିଲା ସିଏ ନା ଏ ଭେକ୍ଟର ଏଟା ଏ ର ଲାଞ୍ଜରେ ବି ଭେକ୍ଟର ହବ। ତାପରେ ଏଠି ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବ ଚିତ୍ରଟା। ତାପରେ ୟା ମଝିରେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଆଲଫା ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଥିଟା ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟାକୁ। ଦେଖ ଏଟାକୁ ପଢ ଏବେ ତମେ ଏଇ ଏତିକି ପଢ। ଅଭିଜିତ। हाँ सर। ହଁ ପଢ ଏଟାକୁ ପଢ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉଟା। Magnitude length of common tail diagonal. ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆର ଭେକ୍ଟର ପଢିବା ଆର ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା। हाँ ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଏଠି ଆର ଭେକ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆର ଭେକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଭେକ୍ଟର ପାଖରେ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଥିବ ଡାଇରେକ୍ସନ ଥିବ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଟା କଣ ହବ ଆର ଭେକ୍ଟର ର ପଢ। length of common tail diagonal. କମନ ଟେଲ ଡାଇଗୋନାଲ ମାନେ କଣ ନା ଏ ର ଟେଲ ଏଇଟା ବି ର ଟେଲ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲେ କଣ କମନ ଟେଲ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଟେଲ ଏଇଠି ସରିଛି। ତାହେଲେ ଏଉଠୁ हाँ ଯୋଉ ଲମ୍ବାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କହିବା ଡାଇଗୋନାଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ବାଡିଟା ହଇ ଏଇ ବାଡିଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଡାଇଗୋନାଲ। ତାହେଲେ diagonal. କମନ ଟେଲ ଡାଇଗୋନାଲ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଏ ର ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ସରିଛି ବି ର ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ସରିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କମନ ଟେଲ ଆଉ Common ଏଇ ଯୋଉ tail ଲମ୍ବାଟାକୁ diagonal. କହିବା ଡାଇଗୋନାଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ diagonal. ଯୋଉ ୟାର ଲେନ୍ଥ ଟା ଆମର ଆର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଲେଖିଲା ବେଳେ ସହଜ ହବ ତମକୁ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ କୁହ। Alpha with respect to A. ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଲଫା ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ମାନେ କଣ ନା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ କିଏ ବତେଇବ ନା ଆଲଫା ବତେଇବ। ୱିଥ Alpha. ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ମାନେ ଏ ରୁ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଆର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ଲେଖା ହେଲା ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମକୁ ତମର ଆର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତମେ 19 ରଖିଥିଲ। ଆଉ ସିଏ ସ୍ଵୟଂ ରଖିଥିଲା 9.5 ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବି କି ଅଭିଜିତ ର ରେସପେକ୍ଟରେ ମାନେ ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଅଭିଜିତ ସୌମ୍ୟ କେତେ ମାର୍କ କମ ରଖିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। हाँ ତାହେଲେ ମୁଁ सर। ଏଠି ଧରିଲି କାହାକୁ ସୌମ୍ୟ ମାର୍କ କୁ କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଧଇଲି। କାହିଁକି ନା ତମ ମାର୍କ ଠାରୁ ସୌମ୍ୟର ମାର୍କ ଏତିକି କମ ଥିଲା। ସେଠୁ ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଏଠି ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଏ ରୁ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଆର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ର ଏଠି ଆସିଲା ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ। हाँ सर। ତାହେଲେ ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ ତମେ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର କରେ ତାପରେ ପଢିବି। ଦେଖ ପଢ ପଢ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝି ବୁଝିକା ପଢିବ ପଢ। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the ଜଏଣ୍ଟ ଟେଲ ଟୁ ଟେଲ ଦିଟା ଭେକ୍ଟରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା ୟାର ମିନିଂ। ତାପରେ ପଢ ଦେନ୍ ଦ हाँ सर, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from starting common from intersection section of of two two vector ମାନେ ଯୋଉଠି ଟୁ ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଥିବ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ବି हाँ ଭେକ୍ଟର ହେଲା ଆଉ ୟାର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଏ ର ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ୟାର ମିନିଂ ହେଲା। हाँ सर। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ରେ ସେଟା ନୁହଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଓଲଟା ହେଲା। हाँ ତାପରେ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏବେ ଆମେ କରିବା ତାପରେ ଏଇଠୁ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ୟା ପରେ ତମ हाँ सर। ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରହିଲା କଣ ନା ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ଆଉ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଯିବ ଆଉ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛେ हाँ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ପିଲା ସ୍ଵୟଂର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। हाँ ତାକୁ ଜର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ତା ଦେହ ଖରାପ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ କହିବ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ हाँ କମ ପଢିବା ତମର ଆଉ କଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଫିଜିକ୍ସ ରେ?
ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ PW ର କଣ କିଛି କିଣିଥିଲ କି ଇଏ ବ୍ୟାଚ୍ କିଛି କିଣିଛ କି? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ମୋ ପାଖେ ଥିଲା। କୋଉଟା କ୍ଲାସ୍ 11th 12th ନା କଣ? ସାର୍ ନିଟ୍ ର। ଓହୋ ନିଟ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି ନା PW ଖାତା ଥିଲା ତମ ପାଖରେ ହେଲା। ହଁ ହଁ। ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କଣ ପଢ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। Vector A has a magnitude of 10 units ବାସ୍ and ବାସ୍ ବାସ୍ point ଏଇଠି ରୁହ ରହିଥାଅ ଏଇଠି। ଭେକ୍ଟର A has a magnitude of 10 ୟୁନିଟ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର A ଅଛି ତା ପାଖରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି 10 ହେଲା। ତାପରେ ପଢ ହଁ and points due west। ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏ ଭେକ୍ଟର ଟା କୁଆଡକୁ ଦିଗ କରୁଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ୱେଷ୍ଟ ଦିଗ କୋଉଟା west ହବ? ଏଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ଏପଟ ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ନର୍ଥ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ ହେଲା। ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏପଟ ହଁ ସାଇଡ ରେ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସାର୍ ନା ନାଇଁ? ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ଦେଖ ଲେଖ ନା ଏ ଭେକ୍ଟର ଟା ଏଇ ଆଡକୁ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅଛି ଏ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା ହଁ 10 ତାହେଲେ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଜଣା ପଡିଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ। ହ୍ୱାଇଲ ଭେକ୍ଟର B while vector B has the same magnitude। ବାସ୍ ତାମାନେ ସେମ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କହିଲା ମାନେ B ଭେକ୍ଟର ବି 10 ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ। ତାହେଲେ B ଭେକ୍ଟର ଟା ହଁ କୁଆଡକୁ ଅଛି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ କଣ ସାଉଥ। ସାଉଥ ସାଉଥ ମାନେ କୁଆଡକୁ ଯିବା ତଳ ଆଡକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏ ଆଡକୁ ଅଛି B ଅଛି ହେଲା B ଭେକ୍ଟର ଅଛି। B ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କେତେ ଦେଇଛି ସେଇ 10 ଦେଇଛି ହେଲା। 10 ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ କୁଆଡକୁ ଦେଇଛି ନା ସାଉଥ ଆଡକୁ ଦେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ସାଉଥ ଆମର ଆଡକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ପଢ ପଚାରୁଛି କଣ ଫାଇଣ୍ଡ ବାହାର the କର କଣ ବାହାର କର magnitude ହଁ magnitude and direction A ଅଫ୍ vector plus B vector ଆଉ A ବାସ୍ vector ବାସ୍ ବାସ୍ minus ସେଇ B ସେଇ vector। ସେଇଠି ରହିଯାଅ। ପ୍ରଥମେ A ପ୍ଲସ B ଭେକ୍ଟର ର କଣ ବାହାର କରିବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ସେ direction ପଚାରିଛି କାହାର କଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲ A ପ୍ଲସ B ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? A ପ୍ଲସ B ବାହାର କଲେ କେତେ ବାହାରେ କହିଲ R ବାହାରେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ତାହେଲେ R ଆମକୁ resolution କହିଛି ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ଲ ପକେଇବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ପକାଅ ନହେଲେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ପକାଅ। ଯୋଉ ଲ ପକେଇଲେ ବାହାରି ପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ଲ ପକେଇ ବାହାର କରିବ କୁହ ଫାଷ୍ଟରେ। ସାର୍ triangle ଲ ପକାଉ। ହଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ପକାଅ ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ପକେଇଲେ କଣ କରିବ ନା ଏଠି ଦେଖ ଆମକୁ R ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଆମକୁ A ଆଉ B ମାଲୁମ ଅଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ କଣ କହୁଛି ନା A ଭେକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ କରିବ ଏଇଭଳିଆ A ଭେକ୍ଟର ଲେଖିଦେଲ A ଭେକ୍ଟର ର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସରୁଛି B ଭେକ୍ଟର ର ସେଠି ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ B ଭେକ୍ଟର ର ଲାଞ୍ଜ କୁଆଡକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଅଛି ମାନେ ତଳକୁ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ B ଭେକ୍ଟର ହଁ ବାହାରି ସାର୍ ପଇଲା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଯିବ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଲାଞ୍ଜ ଟା A ର ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ମିଶିବ ଆଉ B ର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆସିକି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଠି। ହେଲା ତାହେଲେ A ର କେତେ ଦେଇଛି 10 ଦେଇଛି B 10 ଦେଇଛି ତାହେଲେ R ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତମେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟେ ପଢିଥିବ ଏଠି P B ଆଉ H P B H ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆସିବ ପାଇଥାଗୋରିଆସ ଥିଓରମ ରୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ କଣ ନା H ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ P ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କଣ ପ୍ଲସ୍ B ବି ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର B ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିବ କୋଉଟା କଣ P କୋଉଟା B କୋଉଟା H ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖିଲ କିଏ P କିଏ B କିଏ ଆଉ H ଦେଖ ଏଟାକୁ ଧରିନିଅ P ନେଇଯାଅ ହେଲା ଏଟାକୁ P ନେଇଯାଅ ଏଟାକୁ B ନେଇଯାଅ ଆଉ ଏଟାକୁ H ମାନେ H ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମାନେ R ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ R ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ A ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ B ଭେକ୍ଟର ର ବି ଭେକ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ର ସ୍କୋୟାର ହଁ ତାହେଲେ R ଭେକ୍ଟର ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି R ଭେକ୍ଟର ର ହଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ A ଭେକ୍ଟର କେତେ ଦେଇଛି A ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କେତେ ଦେଇଛି 10 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 10 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 10 ର ସ୍କୋୟାର ଏପଟରେ ଦେଖ R ଭେକ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ କି ଆଣିଲେ ହଁ ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ହଁ ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଠି ହଁ ସାର୍ ବଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ନା R ଭେକ୍ଟର ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ବଞ୍ଚିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ଟା ଏପଟ ସାଇଡ କ ଆସିକି କଣ ହେଇଗଲା ରୁଟ ଓଭର ହେଇଗଲା 10 ର ସ୍କୋୟାର ଖବର ପ୍ଲସ୍ 10 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ତମେ ମାନେ ହୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ
ଯେ ବାହାରିବ ତମର 10 ରୁଟ୍ 2 ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା ତମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ? ସାର୍ ବାହାର କରିବି ବାହାର କଣ? କରିଦେବି? ହଉ ବାହାର କରିଦେଉଛି ହଁ ଦେଖ। ତାପରେ ଏଠି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଲେଖିପାରିବା ଏଠୁ ରହିଥାଅ। ଏଠି ଲେଖିବା ଆର୍ ଭେକ୍ଟରର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ଦବା 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ପ୍ଲସ୍ 10 ର ସାର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ସାର୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ ନା ରୁଟ୍ 200 ରୁଟ୍ 200 କୁ ସାର୍ ଆମେ ସରି ରୁଟ୍ 200 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ 100 ଗୁଣନ 2 ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ ହଁ 100 ଦୁନେ ହଁ 200 ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ 100 କୁ ରୁଟ୍ ଓଭର ର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା 100 କୁ ରୁଟ୍ ଓଭର ର ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 10 ହେଇଯିବ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯିବ କିଏ ରୁଟ୍ 2 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହଁ ସାର୍ ବାହାରିଲା କେତେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଟେନ୍ ବାହାରିଗଲା। ହଁ ଆମକୁ କେତେ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଦେଖ ନା ପଚାରିଥିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ କାହାର ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆର ଭେକ୍ଟର ଆର ଭେକ୍ଟର କଣ ପଚାରିଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ବାହାର କରିଦେଲେ ହଁ କେତେ ଆର ଭେକ୍ଟର ର 10 କେତେ ରୁଟ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ମତେ କୁହ ଡାଇରେକ୍ସନ କେତେ ହବ? ଡାଇରେକ୍ସନ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା କହିଲ? ଭାବ ଟିକେ ଆର ର ଡାଇରେକ୍ସନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି ସେଟା ହେଲା। ରହିଥାଅ ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିଲ ଥିଲା ଆମର କେମିତି ନା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଏଟା ଥିଲା ଏ ଆଉ ଏଟା ଥିଲା ବି ଏଟା ଥିଲା କେତେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଏଟା ଥିଲା କୁଆଡୁ ସାଉଥ ଆଡକୁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ହଉ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଥିଲା ଇଆଡକୁ ତାମାନେ ବି କି ମୁଁ ଏଠିକି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଏଇପଟରେ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସେପଟରେ ଲେଖିଛେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ମାନେ ପାରାଲାଲ ସିଫ୍ଟିଂ କଲି ମାନେ ବିଟା ଏଠି ଲେଖିବା ଯାହା ଏପଟରେ ଲେଖିବା ସେୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ଏଟା ଥିଲା କଣ ସାଉଥ ଥିଲା ତାହେଲେ ହଉ ମଝିରେ କଣ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ର ହଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟା କୁଆଡକୁ ହବ ନା ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ର ସାଉଥ୍ କଣ ହଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ର ମଝି କଣ ରହିଲା ମଝିରେ ରହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ସାର୍ ହଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ର ମଝିରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ୟାର କେତେ ଆନ୍ସର ହବ ନା ଆଲଫା ହବ ଡାଇରେକ୍ସନ ହବ ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ ଟା ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବା ନା ସାଉଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ରହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ସାର୍ ହେଲା ତା ଡାଇରେକ୍ସନ କେତେ ହବ ନା 10 ରୁଟ୍ 2 ଲେଖିଦବ କଣ 10 ରୁଟ୍ 2 ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ତମର ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ଆର ଭେକ୍ଟର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 10 ରୁଟ୍ 2 ହେଲା ଆର ଭେକ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ହେଲା। ହଁ ଏ ପ୍ଲସ ବି ଯେମିତି ମୁଁ ବାହାର କଲି ତମେ ଏ ମାଇନସ ବି ବାହାର କରିବ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ କୋଶ୍ଚିନରେ ଏଇଟା କାଟିଦବ ହେଲା ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫାଏ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ ରିଲେଟିଭ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କାଟିଦବ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ହଁ ଏଇଟା କାଟି ଦେଇଥିବ ଖାଲି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ହେଲା ହଁ ତ କାଟି ଦେଇଥିବ ଆଉ ତାହେଲେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ଆନ୍ସର ବି ପଠେଇଦେବି ଦିଟାର ଏ ପ୍ଲସ ବି ଆଉ ଏ ମାଇନସ ବି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଁ କରିବ ଆଉ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲାସ ରଖିଦବା ନେକ୍ସଟ ତ ଖାଲି ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ସରିଗଲା କ୍ଲାସ ଆଉ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ପଚାରିବାର ଥିଲା କି ତମର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ପଚାରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ସଲ୍ଭ କରିକି ପଠେଇଦେବି ହେଲା ତମକୁ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ କରିଦେବି ଏମାନେ ହଉ ମୁଁ କରିକି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ରଖିବା କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଠି